May I now request the Chief Secretary to take over the proceedings. Namaskar. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads, the Governor of West Bengal order, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ With your ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ permission, ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. I now ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. honorable ministers ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ exercise of the ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 46 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. on the advice of Shri ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ. hereby appoint the following ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ in the ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ. honorable minister designate to ಜಸ್ಟ್ 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂಥವ್ರು. 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 5.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 77 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ 2021ರಲ್ಲಿ. 2026ರಲ್ಲಿ 206 ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. বিধি দ্বারা স্থাপিত ಅನುಭವ ভারতের ಹೊಂದಿರುವಂತವರು সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NDA ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, NDA ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು 17 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಅದು. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂಥವರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿಯ ಅಲೆ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಶಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಈ 2 ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. honorable minister designate to rise and take ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ honorable governor. 90% ಇದೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಡೆಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೋಟರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಮಹಿಳಾ ವೋಟರ್ಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಈ ಬಾರಿ.